श्री श्री माता जी की जय। जय श्री श्री माता जी की जय। जय श्री श्री माता जी की जय। ओम श्री गुरवे नमः। गुरुर्मध्ये स्थिता माता, मातृमध्ये स्थितो गुरु। गुरुर्माता नमस्ते तु मातृगुरु नमामि। या देवी ब्रह्मरूपिणी, या वन्दिता शिवादिभिः, शोभा माता सा जननी, मातृगुरु प्रकृतिता। भक्ति भावेन नित्यन्तां प्रणमामि स्तुता। वन्दामहे वयोमहो, वन्दामहे वयोमहो। श्रीशास्त्रे भक्तवृन्दा। जय मां। श्री श्रीनिम्बर्को अष्टकम् श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। निम्बादित्याय देवाय जगज्जन्मादिकारणे सुदर्शनावताराय नमस्ते चक्ररूपिणे। नमः कल्याणरूपाय निर्दोष गुणशालिने प्रज्ञान घनरूपाय शुद्ध सत्वाय ते नमः। सूर्यकोटि प्रकाशाय कोटिन्दुशीतलाय च शेषानिश्चित तत्वाय तत्वरूपाय ते नमः। विदिताय विचित्राय नियमानन्दरूपिणे प्रवर्तकाय शास्त्राणां नमस्ते शास्त्रयोनये। नैमिषारण्यवसतां मुनीनां कार्यकारिणे तन्मध्ये मुनिरूपेण वसते प्रभवे नमः। लीला संपश्यते नित्यं कृष्णस्य परमात्मनः। निम्बग्राम
निवासाय विश्वेशाय नमोऽस्तुते स्थापितायेन पुष्याङ्गै तप्तमुद्रायुगे युगे निम्बार्काय नमस्तस्मै दुष्कृतामन्तकारिणे। এবার অঞ্জু আমাদের নিম্বার্ক সরি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলবে। সবচেয়ে প্রথম শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়, শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়, শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়। সব গুরু ভাই বোনদের বলে দিচ্ছি, আমাকে প্রথমেই ক্ষমা করে দিও যদি কোনো ভুল থাকে। আমি বুঝতে হয়তো ভুল করতে পারি বা লিখতে ভুল করতে পারি, সে জায়গায় আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি জাস্ট স্টেটমেন্ট করছি, আমার নিজের ওপিনিয়ন কিছু নেই। निम्बार्क संप्रदाय की जय, श्री निम्बार्क संप्रदाय की जय, श्री निम्बार्क संप्रदाय की जय। বিশেষ মামুনি আজকে আমাকে এই কাজটা দিয়েছে যেন আমি ভালো করে করতে পারি। Friends, this new era can be considered as the most critical phase the world has ever witnessed. Everywhere we see rapid erosion, absence of human values, an intolerable situation of unrest, insecurity, and violence. The failures, the partings, and the incapacity of man to understand each other, all this actually threatens the very existence of the universe. আজকের অরাজকতা, আজকে যে পৃথিবীতে যেটা চলছে সেটা মানে মানুষ আর সহ্য করতে পারছে না। The main problem is the estrangement of man from God, from nature, and from other men, and above all, from his inner self. আজকাল বাচ্চাদেরকে ভ্যালিউজ এর কথা বা স্পিরিচুয়ালিজমের কথা বললেই ওরা কি বলে, আমাদের এটার মধ্যে লজিক কি হচ্ছে, why should I follow this, what is the logic behind? They don't understand that spiritualism is also a science. Just like science is hidden in spiritualism, and spiritualism also has science in it. So this has to be accepted. I don't know, এটা কেউ accept করে না। In this period of disorder, Nimbarka philosophy can definitely play a unique role. The essence of Nimbarka philosophy will help to realize the importance of universal goodwill, world peace, and humanity. At the end of the Mahayuga, that is Dwapar Yuga, when vices and lawlessness reigned supreme, the do-gooder, that is the sadhus, the rishis, those who were sadhaks, Daramane, Rishi Munira, sages, they offered fervent prayer to the Lord of the universe. The Almighty Lord called his powerful Sudarshan Chakra. And he said, Sudarshan Mahavaho, Koti Surya Samaprabha, Ajnana Timiran Andhanan, Vishnu Marga Pradarshaya. Sudarshan, O Almighty armed Sudarshan, affluent like million suns, show the path of Vishnu to the ones suffering from the gloom of ignorance. Hence, his great weapon, Sudarshan Chakra, took birth in the name of pious parents, in the home of pious parents, the great sage Aruni Rishi and wife Jayanti Devi. In Mungi place, the name of the village was Mungi. It was in Paithan, Vaidhanya Patna, on the banks of Godavari. I have done the research. I found it is at the border of Telangana and Maharashtra. It was in the 15th year of Kali Yuga
which according to various astronomical calculation appears to around 3086 BC before Christ. Another that information was at that time, the grandson of Arjun was on the throne. He was ruling Bharat. মনে হয় অভিমন্যুর বোধহয় ছেলে, আমি নামটা জানি না. Most probably he is Abhimanyu's son. Nimbarka was initially named as Niyamananda. He studied Shastra from a very young age. He was a Telugu-speaking Brahmin. In the present day, it is Telangana. Then he migrated with his parents to Mathura and he settled there. Now it is known as Nimbogram or Nimbgaon. This is a place where Nimba, that is neem trees, are worshipped. As he was growing up, Niyamananda had the chance to move to Nimagram near the sacred hill of Govardhan. He remained engrossed in his practice of spiritual studies, discourses, and meditation in his teenage itself. He had developed deep into the philosophical contents of Vedas and Vedangas. He had divine power. After, I don't know whether I should repeat, last time already ওনার ডিভাইন পাওয়ারের বারে সুদর্শন চক্র কি করে উনি দেখিয়েছিলেন এটার বারে লাস্ট আমাদের প্রার্থনা সভাতে বলা হয়েছিল কি কত মানে কিছু ইয়েরা ভক্তরা যারা মানে ভিক্ষা করে খায় ভিক্ষু তারা এসে নিয়মানন্দর কাছে আসে আর ওরা এমনি তখন ইয়াং থাকে বয়স তো ওরা একটা নিম গাছে নিমের জঙ্গলে বসে থাকে তো ওদেরকে কিছু প্রসাদ দেয় নিয়মানন্দ খাবার জন্য তো ওরা রিফিউজ করে বলে আমরা খাবো না এখন কারণ আমাদের নিয়ম আমরা সানসেটের পরে কেউ খাই না তখন নিয়মানন্দ কি করলো নিজের সুদর্শন চক্র বের করে সূর্যকে মানে দেখিয়ে দিল তখন ওরা বললো আরে এটা তো এখনো সানসেট হয়নি এই করে ওরা প্রসাদ পেল এই ব্যাপারে বনানী লাস্ট উইকে বলেছে তার থেকেই ওনার নাম হয়েছে নিম বার্ক নিমের বার্কের উপরে বসে উনি সুদর্শন চক্র দিয়ে যে সূর্যর আলোটাকে ইয়ে করেছিল দেখিয়েছিল তাই জন্য ওনার নাম হয়েছিল নিমবার্ক His newly acquired name Nimbark means the one who is endowed with spiritual strength of placing the sun on the Nimba tree. He was then visited by celestial apparition of Devashri Narad, who blessed him and initiated him, Dikha dilo, into the school of practices of Hangshu Sampradaya. Now we come to a short, I will be talking about his philosophy in the middle and, we can just discuss. Nimbarka philosophy, his doctrine is the system. He is known as Bheda Bhed or Dvaita Advaita. That is, it is in which the relation between Brahma, who is the origin, and the cause, that is the Jeev and the Jagat. Jeev is the soul, human, any creation, their soul, and Jagat is just lifeless matter, the universe. All this is considered as one of eternal difference and non-difference. According to Nimbarko, Brahma is the controller, Chit is the enjoyer, Chit is the soul, is the enjoyer, and Achit, that is the lifeless object, is the object to be enjoyed. In short, Brahma is the cause, whereas the soul and the universe, they are the effects. The Bheda Bhed theory, the relation between Brahma on one hand and soul and matter on the other hand, is a relation of natural difference and non-difference. Thus, it is called Bheda Bhed. Nimbarka
Advaita and Dvaita. Advaita is Vedanta states that the soul is identical with God. একটা school of belief that is Advaita, ওরা বলছে that the soul is identical with God. It's the same. Whereas Dvaita states that the soul is separate from God, yet that the soul is created by God. So at that time, there were a lot of thinkers, lot of sages, lot of acharyas who believed, like Shankaracharya and others. They all believed in any single school of thought, either Advaita or Dvaita. Even Vivekananda was one of them. But Nimbarko, who দুটোতেই believe করতো, he accepted both the theories. He said कि द्वैत अद्वैत, भेद अभेद, difference and non-difference, dualism, non-dualistic. He believed in all this. Dvaita says souls are dependent on God, but God is totally independent. That is, God and souls are separate. Advaita says the doctrine, that is the teaching that identifies the individual soul with Brahma. That is, Brahma above is ultimately, according to Nimbarko, Brahma above all is the ultimate real and the world is an illusion. He says, I don't believe this. It is not illusion, it is real. Some schools believe that it is just Maya. Brahma একটা মায়া করে গেছে. So Nimbarko Bhedabhed theory of Dvaita Advaita or dualistic and non-dualism states that humans are both different and non-different from God. God Brahma is the supreme being. And Nimbarko also considered that Brahma is attributeless. He doesn't have any special gun. He is nirgun, being beyond all the attributes. So he called him Sagun. He is perfect. He is without any defect, without any negative quality. So Brahma is visualized by Nimbarka as Sagun. But Brahma is free from sin, does not possess any such qualities like virtue and vice. ওনার মধ্যে না ভালো আছে না খারাপ আছে, অথচ সবই আছে. Nimbarka has dwelt upon these qualities of Brahma, and he says in short, ever existent Brahma does not have an origin, being the cause of the universe. So আদির থেকে ওনার না আদি আছে না অন্ত আছে. So he can be the cause. He is the cause why he has created. That is his wish. He is not Brahma like he is not a part. মামনি আমাদেরকে এটা খুব সিম্পল ভাবে বুঝিয়েছিল যে তোমার যদি আঙ্গুলটা কেটে যায়, তা আঙ্গুল কিভাবে আমার এখানে ব্যথা লেগেছে আর আমি এতটাই আমার আঙ্গুল, কিন্তু আঙ্গুল জানে না যে আরে আঙ্গুলটা তো একটা হাতের পার্ট আর হাতটাও একটা শরীরের পার্ট। কিন্তু দুজনের ভাবাটা ভুল না। আঙ্গুলও ভাবছে আচ্ছা আমার তো লেগেছে এখানে, কিন্তু শরীরেও যে ব্যথাটা হচ্ছে সেটা আঙ্গুল জানে না। আঙ্গুলের ব্যথাটাও হচ্ছে আর ওই ব্যথাটা পুরো পারমিয়েট হচ্ছে। তার মানে ব্রহ্ম আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের যেহেতু ক্রিয়েট করেছে আমরা উনি ফিল করতে পারেন আমাদের পেন, রাইস, এভরিথিং। According to Nimbarka, devotion consists of 5 schools. One is the karma. Karma is your actions. Vidya, your knowledge. Dhyan, meditation. Upasana. Prapati, that is your devotion, surrender. And Guru Pasati. Guru Pasati is devotion and self-surrender to Guru. And it is seen after reading his entire teachings and philosophy that finally Nimbarka stressed only one thing, that is bhakti. For Nimbarka, the highest object of worship is Krishna and Radha. Where he says,
Krishna is the Lord of love and Radha is the power of love. রাধা আর কৃষ্ণর ব্যাখ্যা উনি এটাই দিয়েছেন যে কৃষ্ণা is the Lord of love and Radha is the power of love. According to his, again we come back to Dvaita Advaita philosophy. According to his Dvaita Advaita philosophy, Jeev, that is the soul, is both different from the identical form. And it is different and same as Brahma. Both. Jiva is different because it is created by him and dependent and controlled by him. But Jiva is also inseparable from God. Just like, example is the sun. সূর্য আমরা দেখছি সূর্য একটা মানে স্টার, কিন্তু তার থেকে যে তাপটা আসছে, the rays, it is coming from that source only. But at the same time, that light or the rays is not Surya. This is what he meant to say. Like the rays of the sun from the sun, since he subsists in him, and since he shares his nature, the jiva is also non-different. মানে তেজ, সূর্যর যে তেজ, the heat, the intensity of the rays of the sun it is because it is sharing from the source, that is the sun. So it is non-different. मतलब দুটো অবজেক্ট আছে, একটা আছে মানে কিন্তু সোর্স থেকে আরেকটা আসছে, তো ডিফারেন্ট এন্ড নন ডিফারেন্ট. I don't know whether it is confusing for everyone or not, but this is what then he said কি এই সব থেকে আমরা মুক্তি কি করে পাবো? How is mukti attained? Mukti is attained only after your prarabdha karma is exhausted on the death of the present body. প্রারব্ধ মানে এটাও খুব সিম্পল ভাবে মামুনি আমাদের বুঝিয়েছিল যে তোমার জীবনের একটা পাসবুকের মতো, অ্যাকাউন্টস, যেমনি তোমার ব্যাংকে তোমার কিছু জমা করা পয়সা অলরেডি ইট ইজ ব্রট ফরওয়ার্ড, দ্যাট ইজ ইয়োর প্রারব্ধ কর্ম। আগের জন্ম থেকে তুমি বা কোনো কত জন্ম থেকে তুমি ওটা নিয়ে এসছো। তারপরে তোমার সেভিংস অ্যাকাউন্টে কি থাকে? ডেবিট থাকে, ক্রেডিট থাকে। তোমার কর্মর হিসাবে ডেবিট আর ক্রেডিট হয়। তারপরে এন্ড অফ দ্য স্টেটমেন্ট হোয়াট হ্যাপেন্স? প্রারব্ধ কর্ম আর সঞ্চিত আর এগুলো যেই কর্ম তুমি করেছো সেগুলো অ্যাড মাইনাস হয়ে একটা আসছে। তো আমাদের জীবনও তাই, তুমি যেমনি কর্ম করবে সেমনি তোমার ডেবিট হবে, তুমি যেমনি ভালো কর্ম করবে সেমনি তোমার ক্রেডিট হবে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মটা যেটা আছে সেটা কিন্তু থেকেই যায়, সেটা গুরু কিছু করতে পারে না। তোমার যে প্রেজেন্ট ক্রেডিট আর ডেবিট, ভালো কর্ম খারাপ কর্ম, সেটা গুরু তোমার কর্ম দেখে বা তোমার কিভাবে তুমি কতটা ভালো করছো সেই দেখে উনি কন্ট্রোল করতে পারেন, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম সেটা উনি কাটাতে পারেন না। তাই জন্য কর্ম প্রারব্ধ কর্ম হ্যাজ টু এক্সস্ট, তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে। হ্যান্স দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে, those who have attained bhakti, they are eligible for mukti through Lord's grace. So there is the need of a guru. How lucky we are! নিম্বার্ক আমাদের সব দেখাচ্ছে, সব থিওরিজ পড়াচ্ছে, সব ফিলোসফি দেখাচ্ছে, কিন্তু আমাদের তো মাইন্ডে কনফিউশন, আমরা তো অতটা স্কলারলি না। আমাদের কাছে রাস্তা দেখাবার জন্য, আমাদেরকে গাইড করার জন্য we need someone, and for that you need a spiritual guru, যেটা আমরা সবাই পেয়েছি। ভক্তি is the second path. The first path is জ্ঞান। জ্ঞানে যাবে তুমি, যেখানে জ্ঞানে পড়ো তোমার জ্ঞান হবে, শাস্ত্রর পারে, সবকিছু পারে। কিন্তু the second path is bhakti, যেটা নিম্বার্ক খুব স্ট্রেস করেছে। Bhakti means the service of God with body, speech and mind. A bhakta makes God the supreme end of life without any condition or desire of fruit of action. Bhakti ends in complete self-surrender, generating knowledge by the grace of God. And a self-surrender, how it can be attained?
কি করে আমি পাবো, এটা এখন আমাদের সত্যি সত্যি খুব ইম্পর্টেন্ট আর জানা উচিত। ফার্স্ট, রিজলভ টু চেরিশ লাভ ফর অল। এটা মামনি নিজের বাণীতে সব কিছু বলেছে। রিজলভ টু লাভ ফর অল। Second, abstain from vice, abandon of all evil ways and enmity to others. পরনিন্দা, পরচর্চা, খারাপ কর্ম কিছু করো না। Third, complete faith, বিশ্বাস। Fourth, choosing him as one's shelter, তার মধ্যেই শরণ নাও। Fifth, entrusting oneself to him, give yourself, নিজেকে তার চরণে দিয়ে দাও। And the sixth is humbleness, absence of pride, অহংকার যাতে না থাকে। To submit to any misfortune or failure, accepting it as divine will. এখানে আমি জাস্ট একটা ছোট এক্সাম্পল দিতে চাই। রাবণ রাজা, ওনার মধ্যে সব গুণ ছিল, কত নলেজেবল ছিল, সব রকম ওনার মধ্যে, উনি সব শাস্ত্র জানতেন, উনি একজন সাধকও ছিলেন, কেন কি উনি শিবের অনেক সাধনা করেছিল, খুব নলেজেবল ছিল, ওনার মধ্যে সব কিছু ছিল, কিন্তু উনি ছিলেন অহংকারী। তো যখন উনি মৃত্যু শয্যায় রয়েছেন, যখন রাম ওনাকে তীর দিয়ে মেরে ফেলে, উনি তখন মৃত্যু শয্যায়, তখনও প্রাণ বেরোয়নি। তো রাম তখন লক্ষণকে বলে, রাম আর লক্ষণ দুজনে একটা পাশে বসে আছে, রাম তখন লক্ষণকে বলে যে ভাই, এই যে রাবণ রাজা আছে না, ও কিন্তু খুব জ্ঞানী, আর ওনার কাছে এমন কোনো নেই যে তার নলেজ নেই। তো এত একটা ভালো একটা যে এত সব জানে, এত সব গুণ আছে ওর মধ্যে, তুই কেন গিয়ে ওর সাথে গিয়ে জানছিস না ওর সব গুণের বারে, কথা বল গিয়ে, যা। তখন লক্ষণ রাবণের কাছে আসে, মাথার কাছে এসে বলে যে আমার ভাই বলেছে হাত জোড় করে যে তোমার যত তোমার এক্সপিরিয়েন্স, তোমার নলেজ, সেগুলো তুমি আমাকে সব বলো। তখন রাবণ তখন হাসে আর বলে যে রাম তোকে এটা বলেনি যে গুরুর থেকে যদি জ্ঞান নিতে হয় তো কি গুরুর মাথার কাছে বসতে হয়? আমি যা জানি, গুরুর শ্রীচরণে গিয়ে বস, তখন গুরু জ্ঞান দেবে। তখন লক্ষণ নিজেকে রেকটিফাই করে আর গিয়ে রাবণের চরণের কাছে গিয়ে বসে তখন প্রার্থনা করে যে এবার আমাকে তুমি তোমার জ্ঞান দাও। রাবণ সব বলল, কোন শাস্ত্র জানতে চাস, কি করতে চাস, কিন্তু ও বললো যে একটা জ্ঞান আমি তোকে দিয়ে দিতে চাই, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এইসব জ্ঞানের সামনে কিচ্ছু নেই যদি তোমার মধ্যে অহংকার থাকে। অহংকার এই সব জ্ঞান ঢেকে দেয়, অহংকারটা ছাড়তে হবে। These are the stages of self-surrender. We come back again in Nimbarkar's Bhedabhed theory. He says, duality and non-dualist, that humans are both different and non-different from Ishwar, that is God. According to him, there are three categories of existence. One is God, Brahma. One is Jeev, that is the Chit. And one is Achit, that is the lifeless matter, the universe. Bas, এই তিনটেই হচ্ছে existence. And the relation between Brahma on one hand and the souls and universe on the other is the relation of natural Bhedabhed. To Nimbarkar, Brahma is the only ultimate existence. Brahma manifests as the manifold world of both Jeev and Jagat. There is no entity other than Brahma who includes all that is in existence. যা কিছু আছে তার মধ্যেই আছে। He cannot be distinguished from one another by any means. আমাদের তুই জীব জগৎকেও আলাদা করতে পারবি না, কেন কি ওদেরকেও ক্রিয়েট করেছে ব্রহ্মই। তো দুজনেই আছে। ব্রহ্মার মধ্যে কিন্তু মানুষের গুণ নেই, মানুষের মধ্যেও ব্রহ্মর গুণ নেই, কিন্তু উনি যা চাচ্ছেন তাই সোলের মধ্যে দিচ্ছেন। জীব যেহেতু ব্রহ্ম থেকে বেরিয়েছে তার জন্য ও ব্রহ্ম হয়ে যাবে না, ব্রহ্ম ব্রহ্ম থাকবে। How Nimbarka philosophy is
relevant in today's world. Nimbarkar's encouragement to develop a relationship of faith, love, and intimacy between God and man. This has opened the door to those who practice various forms of religion, religious faith, not only in India, but the whole world. এটা আমরা আমরা দেখেছি নিম্বার্ক নিম্বার্ক নিজের ফিলসফি যেভাবে এক্সপ্রেস করেছে, যেভাবে বলেছে, যেভাবে ডিসকোর্স দিয়েছে, সেরকম অন্য সাধুরা, অন্য ঋষিরা, অন্য জ্ঞানী আচার্যরাও দিয়েছে। গ্রেটনেস ইজ দ্যাট নিম্বার্ক সব অ্যাকসেপ্ট করেছে। উনি বলছেন কোনোটা ভুল না, তোমার থিওরিও ঠিক, এই থিওরিও ঠিক। দ্যাট ইজ ওয়াই হি সেড ভেদা ভেদ, Dvaita, Advaita. He believed in both. Today's state of life is valueless, lack of good guidance, distraction, faithfulness, and faithlessness, sorry. And আজকে তো distraction এর মধ্যে তো আজকাল কত হয়ে গেছে। The whole world is distracted today. আজকে তো artificial intelligence তো এসে গেছে। ইন্টারনেট তো আছেই, আরো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে আরো ডিস্ট্রাকশন করছে। ফর অল দিস উই নিড সাম গাইডেন্স। And Nimbarka says, we must instill faith in humanity, in the higher power, to teach the true relation of man, that is the true relation of man with the omniscient, omnipotent, and omnipresent God. তার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে কি রিলেশন? আজকের ইউথ cannot relate with God. They don't understand that Bhagavan as well as nature, both are, jehetu they are, see, Jagat is nature created by Brahma. Manush jeta ache, jeev, soul, created by Brahma and Bhagavan. ওনার কাছে তিনটে যে এক্সিস্টেন্স ছিল, ব্রহ্মা, জীব, জগৎ, এই তিনটের মধ্যেই রিলেশন আছে। And his Bhedabhed theory is based on this only. এটাই তো মানতে চায় না কেউ। To make its believers better and nobler in character and conduct. Shabchen important to inculcate morality in the human and the youth of today. To offer solace to the weary mind on earth. দয়া, আমাদের একজনের দুঃখতে আমরা দয়া দেখাই কি? শুধু মুখে বলি কিন্তু ফিল করি কি? To show all the path of immortal abode and bliss. এটা তো অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে। যারা মানুষরা মানে ভগবানকেই বিশ্বাস করে না, তো কি বুঝবে ওরা যে আমরা মুক্তি পেয়ে আমাদের সোলটা ইমমর্টাল হয়ে যাবে, it will not take birth. That is another another belief of him. Nimbarka has opened for all the gateway of a true global religion where each man gets an opportunity to seek and know his own self, know the purpose of his life, and establish true relation with God without a speck of doubt and fear. কোনো কোয়েশ্চেন করো না, কোনো ডাউট রেখো না, কোনো ভয় করো না, জাস্ট বিলিভ ইন। সবচেয়ে সোজা পথ আমাদেরকে নিম্বার্ক দেখিয়ে দিয়েছে। Mankind all over the world need a religion or faith which help man to broaden its wings and bring all within its fold. Acharya Nimbarka has provided the right answer. He extended his thoughts across the globe. His philosophy can claim as the one which can truly bring the human race under one umbrella and save humanity from calamitous end. এত বেশি, এত বড় উদার মন, মানে উনি কোনোটাই ডিনাই করছে না। He is accepting everything as well as he is providing you a platform, a path to the whole world. And he says, may there be good fortune throughout the universe. May all living entities become calm by practicing Bhakti Yoga. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme,
transcend, that is Sri Radha Krishna. In conclusion, Nimbarkar's philosophy was believed that the men, that is the human being, were trapped, any living being, sorry, not only human, all souls, they are trapped in physical bodies which is constructed by Prakrit, that is the matter. And only by surrender to Radha Krishna and your Guru could they attain the grace which is necessary for liberation from rebirth. Guru chhada kono goti nei. Guru is the only path which we should all accept. Without that, there is no rebirth, no liberation. So, at death, the physical body could drop away. Thus, Nimbarka stressed Bhakti Yoga, that is, yoga of devotion and faith. Some of the teachings of Nimbarka, Sampradaya, or the philosophy of Bheda Bhed or difference, non-difference, this teaches that God is both different and non-different from us. He is different because he is the supreme being present in us and permeates everything. His teachings tell us about, this is Nimbarka Sampradaya's teachings, tell us about the 4 Sampradayas. Vaishnava Sampradaya. One is the Sri Sampradaya, one is Madhava Sampradaya, one is Rudra Sampradaya, and Kumar Sampradaya, which is Nimbarka Sampradaya. About this, I will speak in the next Prarthana Sabha about these teachings. His philosophy has been elaborated by his follower Sri Nivasacharya ji and then by Keshav Kashmiri Bhattacharya ji. Others who commented and spread his doctrine is Sri Devacharya, Sri Madhav Mukunda Devacharya. In the recent past, Swami Shantadas ji Kathia Baba Maharaj and Swami Dhananjay Das ji Kathia Baba Maharaj, they made their contributions by writing about his philosophy. Dr. Sri Vrindavan Bihari Das ji have also added his powerful dissertations of this school of thought. Now, basically in my opinion, Nimbarka doctrine, in the midst of various different teachings, beliefs and religions and faiths, it is the most suitable and adaptable to one and all. In one line, Nimbarka opened before us the doorway to the kingdom of God through the path of surrender and bhakti. Till the end, I am telling you, he maintained all the scriptures. He believed in all the scriptures and texts. He said, all are valid and unquestionable. Joy Ma. I don't know how much justice I've been able to do. খুব ভালো লাগলো। খুব সুন্দর, খুব প্রসঙ্গটা যখন এত সুন্দরভাবে এলো, তখন আমি কি একটুখানি মামনির বক্তব্য থেকে এই বিষয়ে একটুখানি পড়ে শোনাতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট বনানীদি, আই ওয়ান্ট টু টেল এভরিওয়ান, আমি কতটা বোঝাতে পেরেছি জানি না, ইট ইজ নট ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সবাই ইন্টারনেটে কেন পুরো আছে, নিম্বার্কর ফিলসফি পুরো খুব ভালো করে দেওয়া আছে। এই বইটা কার্তিক ভাই আমাকে দিয়েছে, আই ডোন্ট নো, নিম্বার্ক ফিলসফি। এই বইটা দিয়েও অনেক নলেজ, তো যে পড়তে চায়, যে আরো জানতে চায় ভালো করে, তারা যেন এগুলো কনসাল্ট করে। মামনিকে একবার প্রশ্ন করা হয় যে মানে এই দ্বৈতাদ্বৈত নিয়েই আর কি প্রশ্নগুলো ছিল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রশ্নগুলো ছিল। মামনি কিন্তু একটা ছোট্ট উদাহরণের মধ্যে দিয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপটা কি। ব্রহ্ম নিজে চতুষ্পাদ, এই যে 4টে ফর্ম which you said, সেটা উনি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন কুর্মের উদাহরণ দিয়ে, অর্থাৎ টর্টয়েস, থ্রু দ্য ইমেজ অফ দ্য টর্টয়েস। তিনি বলছেন
আমরা একটা উদাহরণ বলি, কুর্মের উদাহরণ। কুর্ম যেমন তার 4 হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, তখন তার যে অবস্থাটা, অক্ষর পাদে ব্রহ্ম ঠিক সেই রকম। ব্রহ্মের যে চতুষ্পাদ, অক্ষরপাদ, ঈশ্বরপাদ, জীবপাদ এবং জগৎপাদ, সেই অক্ষরপাদে ব্রহ্ম ঠিক সেই রকম। 4 পাদে পূর্ণ ব্রহ্ম তখন ঠিক কুর্মের মতো নিজেকে গুটিয়ে রাখেন, অর্থাৎ সমস্ত কিছু তখন তার মধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। তারপরে কুর্ম যেমন 4 পা মেলে নিজের পূর্ণরূপ প্রকাশিত করে, তেমনি ব্রহ্ম যখন ইচ্ছা করলেন তখন 4 পাদে পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন, অক্ষরপাদ, ঈশ্বরপাদ, জীবপাদ ও জগৎপাদ। অক্ষরপাদে ব্রহ্ম 4 পা গুটনো কুর্মের মতো অবস্থান করেন, অর্থাৎ সমস্ত কিছু তার মধ্যে অপ্রকাশিত ভাবে রইল। তিনি যখন ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব, তখন মূর্ত রূপে প্রকাশিত হলেন ঈশ্বর পাদে, অর্থাৎ রূপ পরিগ্রহ করলেন, হি টুক অন ফর্মস। তারপর প্রকাশিত হলো জীবপাদ ও জগৎপাদ। মানুষ ও তির্যক যোনিতে উৎপন্ন জীব, কীট, পতঙ্গ সবই জীব ব্রহ্মের মধ্যে পড়ে। all beings, all creatures, all beings, all forms of, all living forms, they belong to this জীবপাদ, জীব ব্রহ্ম। গোলক বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত জীব ব্রহ্মের মধ্যে পড়ে, even as high as that। রূপ পরিগ্রহ করে ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম 3 গুণের খেলা খেলতে নিজেকে প্রধান 3 রূপে প্রকাশ করলেন। ব্রহ্মা রূপে খেললেন রজগুণের খেলা, বিষ্ণু রূপে সত্যগুণের খেলা ও মহেশ্বর রূপে খেললেন তমগুণের খেলা। তারা ত্রিগুণাতীত হয়ে তাঁরই স্বরূপ বলে পরিচিত। তাদের মধ্যে 3 গুণের খেলা সমভাবে বিদ্যমান, ইন ইকুইলিব্রিয়াম। অন্যান্য দেবদেবীগণ বিশেষ রূপে পেলেন সত্যগুণকে। মনুষ্যগণ হলেন রজগুণ প্রধান, আর তমগুণাধিক্য হলো নিম্ন শ্রেণীর জীব ও কীট পতঙ্গাদির মধ্যে। আমি এইটুকু বলেই শেষ করছি, কারণ ইট ক্লিয়ারলি সেজ হাউ ব্রহ্ম এক যেমন, তেমনি সবকিছু ব্রহ্মের মধ্যে, এবং ব্রহ্ম সবকিছুর মধ্যে, as you said, ব্রহ্ম permeates হ্যাঁ every একদম। every creation, every bit of creation. বলে না অ্যাটম, এভরি অ্যাটম হ্যাজ ব্রহ্ম। কেন কি মামনি তাই বলেছেন, উনি লীলার জন্য, উনি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য উনি এত, দ্যাট ইজ হিজ উইশ। ইট ইজ নট ক্রিয়েটেড বাই এনিবডি সিং, দ্যাট ইজ হিজ উইশ। উনি চেয়েছিলেন আমি একটা জগৎ করব, জীব জীব করব, কি এটাই ওনার লীলা। ইট ইজ কমপ্লিটলি ব্রহ্ম লীলা। হ্যাঁ, আচ্ছা, ব্রহ্মের এবার লীলা। আমরা সকলে মিলে আমরা না না, আর যে মিষ্টির গানটা আছে না, নতুন যে রিভাইজ ইয়েটা দিয়েছো, মিষ্টির গানটা আগে না? না না, আগে সমবেত প্রার্থনা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো প্রার্থনা কি করে নেবো নাকি মিষ্টির গানটা হয়ে যায়? না, মিষ্টির গানের তোমার প্রার্থনার আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, ওই চিঠিটা একটু তোমাদের পড়ে শোনাই। যিনি লিখেছেন তাকে আমি চিনি না, তার নাম হচ্ছে অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেইলে চিঠিটা এসছে। Pranam, I just want to share a photo of Shobha Mataji's Murti, which I took at her Kashi ashram, which I visited in May 2022. After seeing some of your episodes on YouTube, I decided to visit the ashram at Kashi while visiting the city in May 2022 for Baba Vishwanath Darshan. I am a Mahakali and Mahakali Bhakt. I had no interest in Vaishnavism. During the visit to Shobha Mataji's ashram, I felt her presence as Radha. So, sitting at the central hall in the ashram, I recited in my mind suddenly Radhe Radhe 108 times and did pranam to her. Then I had a wish to take her photo, but I was afraid that someone might object. And then I suddenly found the person who was sitting near the door of the Garbhagriha left the room, and there was no one in the hall. So I thought she has given me the opportunity to take
the snap on my mobile, which I did. You will find an aura of white light coming out of her photo. I feel that I'm blessed by her through that photo. Since then, I have felt her presence many times in the last few years, so I wanted to share the photo with you on the auspicious occasion of Ram Mandir Pran Pratishtha at Ayodhya. Best regards, and please wish for me that her kripa stays with me as always. Pranam. বাহ অভিজিৎ চক্রবর্তী। বাহ আমি ফটোটা ঋষিকে পাঠিয়ে দেবো ইমেইলে, ঋষি সবার সঙ্গে শেয়ার করে নেবে। তাহলে কি মিষ্টির গানটা হয়ে যাবে, তারপরে আমরা না না সমবেত? না, এবার আমরা প্রার্থনা করি। এত বেশ। সুন্দর দুটো সব কথাগুলো হলো, তারপর প্রার্থনাটা করে তারপর গানে যাব। সকলে মিলে আমরা তাহলে আমাদের শ্রী শ্রী মায়ের চরণে ও শ্রী শ্রী গুরু পরম্পরা সমীপে সকাতর প্রার্থনা জানাই। তোমরা এসো, অবতীর্ণ হও, আমাদের পরিত্রাণ করো আমাদের এই পরিত্রাণ করো। ভয়ঙ্কর অন্ধকার থেকে। আমাদের সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে তোমাদের কৃপার উপযুক্ত করে তোলো। জয় গুরু, জয় জয় গুরু জয় মা। শক্তি, জয় মা। सद्गुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पथ खुल गए ओरी। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पथ खुल गए ओरी। भक्ति की ज्योत जगी घट भीतर, भक्ति की ज्योत जगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गयो रे, कोटि कर्म सब जल गयो रे। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पथ खुल गए रे। बिन दीपक मोरी है प्रकाशा, तिमिर कहाँ जाने रस गयो रे। बिन दीपक मोरी है प्रकाशा, तिमिर कहाँ जाने नस गयो रे। त्रिवेणी सिधारा बहते मन भीतर, त्रिवेणी सिधारा बहते मन भीतर, अष्ट कमल दल खिल गयो रे, अष्ट कमल दल खिल गयो रे। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पथ खुल गयो रे। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पथ खुल गयो रे। कोटि भानु मन भया प्रकाशा, कोटि भानु मन भया प्रकाशा, और ही रंग बदल गयो रे, और ही रंग बदल गयो रे। कहत कबीर सुनो भले साधो, कहत कबीर सुनो भले साधो, नूर से नूर जो मिल गयो रे, नूर
सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। जय। আমরা একটু আগে অঞ্জুর কাছে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মূল কথা যেটা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, সেটার সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া পেলাম। সেটা কি আরো সহজভাবে কিভাবে মামুনি বলেছিলেন, বনানী আমাদের একটুখানি বলল। এই যে নিম্বার্ক ভাষ্য, দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত, এগুলো যারা আমাদের কাছে মানে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন গুরু পরম্পরার প্রথম 12 জন আচার্য। প্রথম 12 জন শ্রীনিবাসাচার্য থেকে শ্রীদেবাচার্য সম্পর্কে এর আগের বার আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন মহাজ্ঞানী, সিদ্ধ পুরুষ আর বিদগ্ধ তর্ক বিশারদ। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের যে মূল কথা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যুগল মূর্তির উপাসনা, যেটার কথা ভীষণ সুন্দর দুটো শব্দ অঞ্জু ব্যবহার করলো। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ লাভ, আর শ্রী রাধা হচ্ছেন দ্য পাওয়ার অফ লাভ। এই দুজনে মিলে সম্পূর্ণ হয় আমাদের সাধনা, যেটা নিম্বার্ক ভগবান প্রবর্তন করেছিলেন। দ্বাদশ আচার্য দেশের নানা প্রান্তে যুগল মূর্তি উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈতাদ্বৈত মত বা সিদ্ধান্ত প্রচার করলেন। তার থেকেও বড় কথা, যে মন্ত্রে নিজেরা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন সেই মন্ত্র দীক্ষার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিষ্যদের মধ্যে। এই জন্য মামনি বলতেন, তোমরা যে মন্ত্র পেয়েছো সেই মন্ত্রে পূর্ব সময় আচার্যরা সিদ্ধ হয়েছিলেন, তাদের গুরুশক্তি মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তোমাদের শরীর মনে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতিটি মন্ত্র সিদ্ধ ও পরম শক্তিবান। তোমরা শুধু জপটুকু নিষ্ঠা ভরে করো, মন্ত্র আপন শক্তিতে তোমাদের মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। দ্বাদশ আচার্যের সময়কাল সম্পর্কে কিছু মতামত থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার জানা যায় যে তারা বৃন্দাবনকেই সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র করেছিলেন। তারা নিয়মিতভাবে তীর্থ পর্যটন করতেন, শাস্ত্র আলোচনার মাধ্যমে বিদ্বৎ সমাজে দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ প্রচার করতেন, কিন্তু সকলেরই শিষ্য সংখ্যা খুব কম ছিল। এক একজনের খুব বেশি হলে 4-5 জন শিষ্য ছিল, যার ফলে নিম্বার্ক মতাদর্শের বহুল প্রচার সত্ত্বেও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের খুব একটা প্রসার ছিল না। তারা এক একজন যে কত উচ্চকোটির সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তার একটা গল্প বলছি। গল্পটা দ্বাদশতম আচার্য শ্রী দেবাচার্যর, যেটা ওর শিষ্য শ্রী ব্রজভূষণ দেবজি লিখে গেছেন। তার একটা বই আছে নিজমত সিদ্ধান্ত ভাষ্য, সেই গ্রন্থে। দেবাচার্যজির জন্মস্থান কাশ্মীরে। খুব অল্প বয়সে তিনি ধর্মপথে আকৃষ্ট হয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে একাদশ আচার্য শ্রী কৃপাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আর তার দেহান্তের পরে আচার্য রূপে গুরু পরম্পরায় দায়িত্ব নেন। কিন্তু আচার্য পদের দায়িত্ব নেবার কিছুদিন পরে শ্রী দেবাচার্যজির মনে হতে লাগলো বৃন্দাবনের মতো লোকালয়ে না থেকে তাকে এমন কোনো জায়গায় যেতে হবে যেখানে তিনি একান্তে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে পারবেন। শিষ্য তো বেশি তারা করতেন না, এই সেসব কিছু চিন্তা ছিল না। তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলেন ভারতের পশ্চিম মানে সৌরাষ্ট্রতে পশ্চিম তটে কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে এক নির্জন গুহায়। সেখানে নির্জন বাসে থেকে ভগবত উপাসনায় মগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ঠিক সেই সময় কাশ্মীরে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে কোন মত শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করার জন্য একটি বিচার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভার তর্কে কেউই যখন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারছেন না, তখন সভার বক্তাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত সকলে একমত হয়ে সেই অঞ্চলেরই এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি বিধান দিলেন যে প্রত্যেক মতের নাম আলাদা আলাদা কাগজের টুকরায় লিখে
সেখানকার গণপতি মন্দিরের মূর্তির পাদদেশে রেখে আসতে। পরের দিন মন্দিরে গিয়ে সূর্য প্রণাম করে তিনি যে কাগজটি প্রথম তুলবেন সেই মতকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে হবে। তার বিচারে সকলে সন্তুষ্ট হয়ে কাগজে নিজের নিজের মতের নাম লিখে গণপতি মূর্তির পায়ে রেখে চলে এলো। পরের দিন ব্রাহ্মণ যখন সবার সামনে প্রথম কাগজটি তুললেন তখন দেখা গেল চিরকুটে লেখা রয়েছে বৈষ্ণব ধারার নিম্বার্ক মত। দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ সেখানে নিম্বার্ক ধারার কোনো শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেনই না। উপস্থিত বক্তাদের মধ্যেও কেউ নিম্বার্ক মত সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আর আচার্যদের তো ৩-৪ জন করেই মাত্র গুরু ছিল, আর তো এই কোনো সম্প্রদায়টা তো সেরকম বড় ভাব ছিলই না। কেউ তো জানেই না কোথায় কে আছে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের। তখন ঠিক করা হয় সভার আয়োজকরা বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান বৃন্দাবনে গিয়ে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের খোঁজ করবে, আর উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞের সন্ধান পেলে সকলে আবার সম্মিলিত হবে কাশ্মীরে নিম্বার্ক মতাদর্শ কি জানার জন্য। আয়োজকের দল বৃন্দাবন গিয়ে খবর পেল যে কাশ্মীরেরই এক সন্তান তখন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য, কিন্তু তিনি লোকালয় থেকে অনেক দূরে কাঠিয়াওয়াড়ে একান্তে সাধনা করছেন। আয়োজকরা সেখানেই গিয়ে শ্রী দেবাচার্যজির সন্ধান করে বহু অনুনয়ের পর তাকে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়েছিল। কাশ্মীরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রী দেবাচার্যজির অলৌকিক শক্তি দেখে সকলে একেবারে অবাক। যেই মাত্র দেবাচার্যজি সেই গণপতি মন্দিরে পৌঁছলেন, মূর্তি স্বয়ং উত্থিত হয়ে আচার্যকে মাথা নিচু করে সম্মানিত করলেন। তার শিষ্য ব্রজভূষণজি কাশ্মীরের সেই অলৌকিক ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার বইতে লেখা আছে। এরপর তার নিম্বার্ক মত যে প্রধান মত, শ্রেষ্ঠ মত, সে বিষয়ে তো কোনো প্রশ্নই কেউ তুলল না। কিন্তু বেশ কিছুদিন নিম্বার্ক মত প্রশিক্ষার জন্য দেবাচার্যজিকে কাশ্মীরে থাকতে হয়েছিল। শ্রী ব্রজভূষণজি লেখা থেকে সেই সময়ের আরো একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা জানা যায়। কাশ্মীরের অনন্তনাগ অঞ্চলে শ্রী দেবাচার্যজি দণ্ডের আঘাতে পাহাড় ভেদ করে কমণ্ডল থেকে জল ছিটিয়ে একটি পবিত্র সরোবর তৈরি করেছিলেন। কোকরনাগ নামে সেই সরোবর আজও আছে। আজও লোকের অটুট বিশ্বাস কোকরনাগ সরোবরের জল শরীরের সব ক্লান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা মেটাতে পারে। দেবাচার্যজির আর এক বিরাট কীর্তি, তিনি প্রথম অমরনাথে বহু ভক্তকে একসঙ্গে বরফের গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গের দর্শন করিয়ে চমৎকৃত করেছিলেন। তার তপপ্রভাবে সমগ্র অনন্তনাগ এলাকাটি একসময় দেবভূমির মান্যতা পেয়েছিল। শ্রী দেবাচার্যজির পর থেকে নিম্বার্ক ধারার দুটি শাখা দেখা যায়। একটি শাখার দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন তার প্রধান শিষ্য শ্রী সুন্দর ভট্টাচার্যজিকে, যিনি বৃন্দাবনে নিম্বার্ক ধারার পীঠস্থানে আসন অলঙ্কৃত করেন। আমাদের গুরু পরম্পরায় উনি হচ্ছেন 13 নম্বর গুরু। অন্য শাখার প্রধান হলেন শ্রী ব্রজভূষণজি, যাকে শ্রী দেবাচার্যজি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করার জন্য কাশ্মীরেই থাকতে নির্দেশ করেন। শ্রী সুন্দর ভট্টাচার্য নিম্বার্ক সম্প্রদায় গুরু পরম্পরার ভট্টাচার্য উপাধিধারীদের মধ্যে প্রথম। তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য সে সময় ধর্মগুরুদের মধ্যে তিনি বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজি লিখেছেন, শ্রী দেবাচার্য ও শ্রী সুন্দর ভট্টাচার্য নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দুই উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এই দুইজনই আপন আপন প্রজ্ঞার দ্বারা শ্রী নিম্বার্ক মতকে দার্শনিক জগতে যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য করিয়াছিলেন এবং সর্বজনবদ্ধ টিকা লিখিয়া সেই মতের বিস্তারও তারা করিয়াছিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রথম দ্বাদশ আচার্যের সময়কাল সম্বন্ধে খুব ডিটেইলে কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু সুন্দর ভট্টাচার্য থেকে শ্রী শ্রী ভট্টাচার্য পর্যন্ত গুরু পরম্পরার অষ্টাদশ ভট্টাচার্যদের সময়কালের একটা হিসেব আছে। এরা আচার্য পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন ভারতবর্ষের একটা অস্থির সময়।
একদিকে দেশ বিদেশের বণিকের দল বাণিজ্য করতে এসে এই দেশের ঐশ্বর্যের কথা নিজেদের দেশে গিয়ে সাড়ম্বরে বর্ণনা করছেন, কিংবদন্তির মতো লোকের মুখে মুখে ছড়াতে শুরু করেছে এই দেশের সমৃদ্ধির কথা। আর সেই একই সময় ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিবাদ প্রত্যেকটি রাজ্যকেই দুর্বল করে দিতে শুরু করেছিল। কখনো সেই বিবাদ শাক্ত ও শৈব রাজাদের মধ্যে, কখনো বৈষ্ণব ও শাক্ত রাজগুরুদের মধ্যে বিরোধের সংঘাতে রূপ নিচ্ছে, কখনো রাজকুমারীর পানি গ্রহণ কে করবে তাই নিয়ে মহাসংগ্রাম। এইভাবে যুদ্ধ ও অন্তর্কলহের ফলে একে একে প্রত্যেকটি হিন্দু রাজবংশই শক্তিহীন হয়ে নিজের রাজ্য রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে যাচ্ছিল। তারই সুযোগ নিয়ে শুরু হয়ে গেল যবন শক্তির আক্রমণ। প্রথমে দস্যুর মতো লুট করার অভিপ্রায়, তারপর রাজ্য অধিকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে একের পর এক বিধর্মী যবনদের আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগলো। ফলে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিও ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। দেশের সেই ভয়াবহ অবস্থার সন্ধিক্ষণে এক অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যরা। গুরু পরম্পরার পঞ্চদশ আচার্য শ্রী পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের সময় থেকে দেখা যায়, আচার্যরা শুধুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে নিজেদের সীমিত রাখছেন না, সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, বিগ্রহ উপাসনার প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা করতে শুরু করেছেন। শ্রী ভুরি ভট্টাচার্য সম্পর্কে শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজি মহারাজ লিখছেন, তিনি বেদ প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব বিশদভাবে জনগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রী উপেন্দ্র ভট্টাচার্যজির উপদেশাবলী থেকে জানা যায়, তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনি বলেছিলেন, গৃহী ভক্তদেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, তবে তখন পর্যন্ত এই সম্প্রদায় গৃহীদের শিষ্যরূপে স্বীকার করার কথা শোনা যায় না। প্রথাগতভাবে গৃহী শিষ্য গ্রহণ করা শুরু হয়েছিল গুরু পরম্পরার 25তম গুরু শ্রী মাধব ভট্টাচার্যের সময় থেকে। অষ্টাদশ ভট্টাচার্যরা গুরু পরম্পরায় আরো একটি অভিনবত্ব এনেছিলেন। তাদের আগে গুরু পরম্পরার আচার্যরা প্রত্যেকেই সিদ্ধ পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করতেন না। শ্রী নিম্বার্ক ভগবানের একটি মাত্র অলৌকিক লীলা কাহিনী শোনা যায়, তিনি সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করে উঠানের নিম গাছে স্থাপনা করেছিলেন। সে ঘটনাও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে। কিশোরী দাসজির ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে জানা যায়, দ্বাদশ আচার্যের মধ্যে দ্বাদশতম আচার্য দেবাচার্যজি সম্ভবত প্রথম দেখিয়েছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যরা কতটা শক্তিমান, তাদের অলৌকিক শক্তির ব্যবহার করে তারা অসাধ্য সাধনে সক্ষম। অষ্টাদশ ভট্টদের মধ্যে শেষ ভট্টন শ্রী শ্রী ভট্টাচার্য, যিনি যুগলমূর্তির সহজিয়া ভাষায় যুগল সরকার নামে প্রবর্তন করেন, তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাজির নিত্যলীলা বহু ভক্ত দর্শন করে অভিভূত হতেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি যখন যে লীলা দর্শন করতে চাইতেন, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাজি সেই লীলাই তাকে প্রত্যক্ষ করাতেন। তিনি যখনই ইচ্ছা করতেন তখনই ভক্তজন তার কোলে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দর্শন করতে পারত। শ্রী শ্রী ভট্টাচার্যের কাব্য প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। তিনি যেসব লীলা প্রত্যক্ষ করতেন, ব্রজের সুললিত ভাষায় সেই লীলা কবিতায় প্রকাশ করে রাখতেন। তার রচিত যুগল শতক নামে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার 100টি অনবদ্য কবিতার একটি সংগ্রহও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ ভট্টাচার্য থেকে গুরু পরম্পরার আচার্যদের আর একটা সামাজিক অবদানও দেখা যায়। তারা নিম্বার্ক সম্প্রদায়কে সামান্য কয়েকটি শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে সীমিত না রেখে শিষ্যত্ব গ্রহণের নিয়ম কানুন শিথিল করে বহু মানুষকে, এমনকি গৃহীদেরও দীক্ষা দিতে শুরু করেন। তারা প্রত্যেকে মুসলমান নবাবদের অত্যাচার থেকে আপন আপন শিষ্যদের ছাড়াও বহু হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করেছেন। নবাবদের সঙ্গে কখনো সুসম্পর্ক স্থাপন করে, প্রয়োজনে তর্কে আহ্বান করে ধর্মান্তর করার চেষ্টা প্রতিহত করেছিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রাচীর পুঁথিগুলি বিধর্মীদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার নানা রকম উপায় করেছিলেন। কখনো গোয়াল ঘরে,
কখনো খড়ের গাদায়, কখনো গৃহস্থের শস্যের গোলায় পুঁথি লুকিয়ে রেখে বহু মূল্যবান পুঁথি সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও অবশ্য পরবর্তীকালে বহু মূল্যবান পুঁথির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু কিছু তো আছে। আচার্যরা উপদেশ দিয়েছিলেন সব ধর্মের মূল কথা ভগবৎ সত্তার উপলব্ধি। তাই ধর্মপথ বহু রকমের হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য একটাই। প্রত্যেক মানুষের জীবনযাত্রা, কর্মপথ আলাদা। ভগবানের দুয়ারে পৌঁছবার ইচ্ছাটুকুই তাকে নিজের মতো করে ধর্মপথে চলতে শেখায়। তাই তত্ত্ব নিয়ে বা ধর্মমত নিয়ে কোথাও কোনো বিরোধ থাকতেই পারে না। তারা বলতেন এই অস্থির সময় যখন ধর্ম নিয়ে বিরোধ অথবা নাস্তিকবাদের প্রাবল্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তখন তৃণাদপি শুনিচেন, অর্থাৎ তৃণের মতো নিচু হয়ে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তারা নিজেরাও বৃন্দাবনের মধ্যে বহু স্থানে বিচরণ করে নিজেদের আস্তানা গোপন রাখতেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন সংঘাতের পথ বর্জন করে চলতে, কিন্তু প্রয়োজনে ধর্মান্তকরণ অথবা ভক্ত শিষ্যদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে নিজের অলৌকিক শক্তির ব্যবহার করতেও পিছপা হতেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্যের কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রী নাভাজি লিখেছেন, তিনি অত্যাচারী ও পাপীদের দমনকারী ছিলেন এবং হরিভক্তি রূপ কুঠার দ্বারা বিরোধী ধর্মমূল বৃক্ষসমূহকে ছেদন করিয়া নির্মূল করিয়া দিয়াছিলেন। মথুরাতে ম্লেচ্ছদের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নর্মদা তীরে বৈদুত্যপত্তন গ্রামে যে বংশে শ্রী নিম্বার্ক ভগবান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বংশেরই এক উত্তর পুরুষের ঘরে শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্যের জন্ম। শিশু বয়স থেকেই তার প্রখর বুদ্ধি সকলকে অবাক করে দিত। জীবন দর্শন নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন তার মনে জাগত, যার তিনি করতেনও, কিন্তু তার উত্তর কেউই দিতে পারত না। সেই সঙ্গে তার মনের গভীরে একটা সংকল্প দানা বাঁধছিল, আমি নিম্বার্ক ভগবানের পরিবারে জন্মেছি, আমাকে তার মতো শাস্ত্রজ্ঞানী হতে হবে। গুরুকুলে পাঠ শেষ হবার পরে তিনি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে বৃন্দাবনে শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের খোঁজ করতে যান। সে সময় গাঙ্গুল ভট্টাচার্য গুরু পরম্পরার দায়িত্বে ছিলেন। শ্রী গাঙ্গুল ভট্টাচার্যজি তাকে শিষ্যত্বে বরণ করে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং নতুন নাম দিয়েছিলেন কেশব। প্রিয় শিষ্য রূপে বহুদিন গুরুর সাহায্যে থেকে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন ও শ্রী গাঙ্গুল ভট্টাচার্যের দেহান্তের পর সর্বসম্মতি ক্রমে, উনি অনেক পরেই শিষ্য ছিলেন বলেই সর্বসম্মতির প্রয়োজন হয়েছিল, গুরু পরম্পরার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমাদের গুরু পরম্পরার তিনি ৩০তম সদ্গুরু। একদিকে অলৌকিক শক্তি, অন্যদিকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সমস্ত ধর্মের মানুষই তাকে খুব সমীহ করে চলত। তার একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বলছি। তীর্থ পর্যটন করতে করতে ভট্টজি একসময় কাশ্মীরে পৌঁছেছেন। ভট্টজির বহু শিষ্য নিয়ে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে একটি গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। সেখানেই তার গোপালজির বিগ্রহ শালগ্রামজির স্থাপনা করে পূজা শুরু করলেন এবং শিষ্যদের বললেন খুব জোরে শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল ইত্যাদি বাজাতে। সেই সময় কাশ্মীরে মুসলমানদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। কাশ্মীরের নবাবের কানে গেল এক অপরিচিত সন্ন্যাসী দলবল নিয়ে এসে হল্লা শুরু করেছে। নবাবের কিছু ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তারের ক্ষমতা ছিল এবং তার সাহায্যে নবাবের লোকজন সেই গাছের চারদিকে ভয়ঙ্কর কুয়াশা তৈরি করে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আপন শক্তি বলে ভট্টজি সেই কুয়াশা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন। তারপর শুরু হলো মায়াবী পৈশাচিক আক্রমণ। ভীত ও হতভাগ শিষ্য ভক্তগণ দেখল আসুরি মায়া ও দৈব শক্তির সংঘর্ষের এক অপূর্ব লীলা। শেষ পর্যন্ত নবাব রক্তবমি করতে করতে ভট্টজির পায়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। নবাবের ছোট ভাই, যিনি নিজেও সেই পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করে ভট্টজিকে শক্তি সম্বরণ করতে অনুনয় করেন। ভট্টজি তাদের ক্ষমা করে অভয় দিয়ে বলেছিলেন তিনি তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদেরও ততদিন পর্যন্ত রক্ষা করবেন যতদিন তারা হিন্দুদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে। এই ঘটনার পরে নিজের ভক্তজনকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি আরো অনেক বছর কাশ্মীরের নানা স্থানে
বিচরণ করে হিন্দু ধর্ম রক্ষা করেছিলেন। সেই থেকেই তার নামে কাশ্মীরি উপাধি যুক্ত হয়। তিনি কাশ্মীরের হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তার প্রভাব পরবর্তী প্রায় 200 বছর পর্যন্ত চলেছিল। মথুরাতেও তিনি একবার মুসলমানদের ধর্মান্তকরণের ষড়যন্ত্র থেকে মথুরাবাসীকে পরিত্রাণ করেন। তার প্রচুর অলৌকিক গল্প আছে, নানা জায়গায় পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে আজকে যাচ্ছি না। একটাই শুধু বলি, একবার তিনি এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে বললেন যে এখানে আমি একটা রাত কাটাবো। সেই ব্রাহ্মণ পরিবার শান্ত সাধারণ, আর ব্রাহ্মণের মনে ভীষণ দুঃখ যে তার ছেলেরা সকলেই, 4 ছেলে সকলেই তার ভাষায় মহামূর্খ। ভট্টাচার্যজি ব্রাহ্মণের মনের দুঃখের কথা জানতে পেরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এক মুহূর্তে বিদ্বান করে দিই তাহলে তুমি আমাকে কি ভেট দেবে? ব্রাহ্মণ উত্তর দিয়েছিলেন, আপনি যা চাইবেন আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে অবশ্যই আপনাকে ভেট করব। তখন শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য বললেন তিনি ব্রাহ্মণের বড় ছেলের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চান। তিনি ছেলেটিকে বাড়ির বাগানের এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ দেবী আবির্ভূতা হয়ে বললেন, তোমার কি প্রার্থনা বলো? শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য বললেন, এই ব্রাহ্মণ কুমার বিদ্যাহীন, আপনি একে বিদ্যা দান করে কৃতার্থ করুন। মুহূর্তে ব্রাহ্মণ কুমারের মধ্যে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়ে সে কৃতবিদ্য হয়ে যায়। ভট্টাচার্যজি তাকে ব্রাহ্মণের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, পরীক্ষা করে দেখো তোমার সন্তান কি এখনো মহামূর্খ? বিহ্বল ব্রাহ্মণ ভেদস্বরূপ সেই পুত্রকে শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্যকে দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই পুত্র নিম্বার্ক ধারার একটি শাখার আচার্যের দায়িত্বভারও গ্রহণ করেন। শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্যই প্রথম আচার্য যিনি হিন্দুদের ধর্মান্তকরণের পরেও মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে আপন ধর্মে ফিরে আসার পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে, শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য ও শ্রী চৈতন্যদেবের মধ্যে শাস্ত্র বিচারে ভট্টজি চৈতন্যদেবের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজি মহারাজ সন্তারিক হিসেব করে প্রমাণ করে দিয়েছেন শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে নবদ্বীপে গেলেও শ্রী চৈতন্যদেবের সঙ্গে তার তর্ক বিচারের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে সময় নবদ্বীপ শাস্ত্র শিক্ষার একটি পীঠস্থান ছিল। কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্যের মতো এত বড় সুপণ্ডিত নবদ্বীপে যাবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ভট্টজিকে দান করা কয়েকটি পাট্টার থেকে পাওয়া যায় কিছু সাল তারিখের হিসেব, আর সেটা গণনা করে শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজি দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম সময় ভট্টজির বয়স দাঁড়ায় আনুমানিক 450 বছর। তাই শাস্ত্র বিচারের দ্বন্দ্বে তাদের দুজনের জয় পরাজয়ের কোনো সূত্রই পাওয়া যায় না। কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্যের প্রধান ও অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রী শ্রী ভট্টাচার্য তার পরে গুরু পরম্পরার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি অষ্টাদশ ভট্টাচার্যের মধ্যে শেষ আচার্য। তারপর থেকে শুরু হয়েছে দেবাচার্য উপাধির পরম্পরা। প্রথম দেবাচার্য তারই প্রিয় শিষ্য শ্রী হরিব্যাস। একটা অসম্ভব অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে শ্রী দেবাচার্যজি হরিব্যাসকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু আজকে অনেক হয়ে যাচ্ছে কথা, এখানেই শেষ করছি। এদের কথা দেবাচার্যদের পরে যে অষ্টাদশ দেবাচার্যজি, দশম দেবাচার্য, এদের কথা এর পরের বার বলবো। শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়, শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়, শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়। জয় মা, জয় মা। আজ আমি আমার নিজের লেখা ও সুর দেওয়া একটি শ্রীগুরু বন্দনা বামনী শ্রীচরণে নিবেদন করছি। জপ মনে রে শ্রী গুরু কে নাম, জপ মনে রে
गुरु चरण में है पुण्य धाम, गुरु चरण में है पुण्य धाम। जपो मन रे श्री गुरु के नाम। संकट कटे महिमा रटे, संकट कटे महिमा रटे, जपे गुरु नाम जो आटो जाम। जपो मन रे श्री गुरु के नाम। गुरु के कृपा रहे सदा, गुरु के कृपा रहे सदा, गुरु चरण में करे प्रणाम। जपो मन रे श्री गुरु के नाम। गुरु चरण में है पुण्य धाम, गुरु चरण में है पुण्य धाम। जपो मन रे जय मां। হরি হরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো হরি হরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন জয় হংস ভগবান সনকাদি ভগবান জয় নারদ ভগবান নিম্বার্ক ভগবান জয় দ্বাদশাচার্য ভট্ট অষ্টাদশ জয় দশম দেবাচার্য দাস একাদশ শ্রী সন্ত দাসজির করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণে গুরু পরম্পরা যার মোরা তার দাস তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনে বাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ নিম্বার্ক সম্প্রদায় যবে ব্রজে কইলেন বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ আনন্দে বলো হরি ভজ বৃন্দাবন মনে আনন্দে বলো হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন করেন
শ্রীমায়ের দাস নাম সংকীর্তন করেন, শ্রীমায়ের দাস নাম সংকীর্তন করেন, শ্রীমায়ের দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জয়। জয় মা জয় মা জয় জয় মা, 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 জয় মা জয় মা
জয় জয় মা জয় মা জয় মা জয় জয় মা জয় মা জয় মা জয় জয় মা জয় মা জয় মা জয় জয় মা জয় মা জয় মা জয় জয় মা জয় মা জয় মা জয় জয় মা জয় মা জয় মা জয় জয় মা জয় মা জয় মা জয় জয় মা 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 জয় মা জয় মা জয় জয় 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 মা ওম শ্রী গুরবে নমঃ ওম শ্রী শ্রী গুরু পরম্পরায় নমঃ শ্রী হংস ভগবান কি জয় জয় শ্রী সনকাদি ভগবান কি জয় জয় শ্রী নারদ ভগবান কি জয় জয় শ্রী নিম্বার্ক ভগবান কি জয় জয় শ্রী শ্রী নিবাসাচার্য কি জয় জয় শ্রী বিশ্বাচার্য কি জয় জয় শ্রী পুরুষোত্তমাচার্য কি জয় জয় শ্রী বিলাসাচার্য কি জয় জয় শ্রী স্বরূপাচার্য কি জয় জয় শ্রী মাধবাচার্য কি জয় জয় শ্রী বলভদ্রাচার্য কি জয় জয় শ্রী পদ্মাচার্য কি জয় জয় শ্রী শ্যামাচার্য কি জয় জয় শ্রী গোপালাচার্য কি জয় জয় শ্রী কৃপাচার্য কি জয় জয় শ্রী দেবাচার্য কি জয় জয় শ্রী সুন্দর ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী পদ্মনাভ ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী উপেন্দ্র ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী বামন ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী পদ্মাকর ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী শ্রবণ ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী ভুরি ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী মাধব ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী শ্যাম ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী বলভদ্র ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী গোপীনাথ ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী কেশব ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী গাঙ্গল ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য কি জয় জয় শ্রী শ্রী ভট্টাচার্য কি জয় জয়
শ্রী হরিব্যাস দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী শভুরাম দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী কর্ণহার দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী পরমানন্দ দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী চতুর্চিন্তামণি দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী মোহন দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী জগন্নাথ দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী মাখন দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী হরি দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী মথুরা দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী স্বামী শ্যামলদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী হংসদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী হীরাদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী মোহনদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী নীনাদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী ইন্দ্রদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী বজরংদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী গোপালদাসজি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী দেবদাসজি কি জয়, জয় শ্রী 108 স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজ জি কি জয়, জয় শ্রী 108 স্বামী সন্তদাস বাবাজি মহারাজ জি কি জয়, জয় অনন্ত শ্রী শোভা মাতা জি কি জয়, জয় শ্রী শ্রী 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 মাতা জি কি জয়। জয় গুরু, জয় মা। ক্ষমা প্রার্থনার মন্ত্র পড়ি। হ্যাঁ, তারপরে বন্ধ করে দিস, আমি একটু কথা বলবো সবাই সঙ্গে রেকর্ডিং এর শেষে। ঠিক আছে। তমেব মাতা চ পিতা তমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব, তমেব বিদ্যা দ্রবিণম তমেব, তমেব সর্বং মম দেব দেব। আবাহনং ন জানামি বিসর্জনম, পূজাঞ্চৈব ন জানামি তং গতি পরমেশ্বর। ওং মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চিতম, তৎসর্বং সমতাং দেব দীনং মাম আত্মসাৎ কুরু। যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেৎ, তৎসর্বং সমতাং দেব প্রসীদ পরমেশ্বর। ওং অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তে অহর্নিশং ময়া, তানি সর্বাণি মে দেব সমস্য গুরুদেব। দুর্লভ বিষয়ত্যাগ দুর্লভ তত্ত্বচিন্তনং, দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরু করুণা বিনা। ওং অপরাধ সহস্র সংকুলং পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে, অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলম আত্মসাৎ কুরু। ওং ইতঃ পূর্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্মাধিকারত জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তাবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাম পদভ্যাম উদরেণ শিষ্ণা যৎ স্মৃতম যৎ যদুক্তম যৎ কৃতম তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণম ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়ামি। ওং তৎসৎ। ওং হরি ওম। আজকের প্রার্থনা সভা এখানেই শেষ করছি। শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয় জয়, শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়, জয় শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়, জয় শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়। জয়। এবার আমার